یہ آج آپ کے ساتھ یہ چوتھا سال جاری ہے. 2019 میں کیس بنا, 2020 میں عدالت میں آئے, اور ابھی تک نہ کوئی گواہ آتے ہیں, نہ پتہ چلتا ہے کیس ہے کیا. تو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اس عدالت میں کیمرے لگائیں اور پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ کون سا جرم ہوا ہے یہاں پر. آپ یقین کریں, ہم ججوں سے بھی پوچھتے ہیں, نیب سے پوچھتے ہیں یار کہ ہمارا قصور کیا ہے, ہمارا جرم کیا ہے, لیکن ابھی تک پتہ نہیں چلا. بہرحال پچھلی دفعہ جو نیب کا کیس میرے خلاف تھا وہ 9 سال چلا تھا, تو ابھی تو صرف 3.5 سال ہوئے ہیں, تو یہ بھی چل جائے گا. نیب کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں نیب رہا تو ملک نہیں چلے گا. یا آپ ملک چلائیں یا نیب چلا لیں. آپ یہ دیکھ لیں, میاں نواز شریف صاحب کے کیس آپ کے سامنے ہیں. 2018 میں تاریخ پیچھے کر کے عین الیکشن کے دوران ان کو کنوکٹ کیا گیا. اس کے 6 مہینے بعد دوسری کنوکشن کی گئی. جج نے کہا کہ میں نے بلیک میل ہو کر یہ فیصلہ دیا ہے. اس نے کہا کہ جج نے خود کہا مرنے سے پہلے کہ میرا فیصلہ جھوٹا ہے, غلط ہے. مانیٹرنگ جج سپریم کورٹ کا اس کیس پر لگا ہوا تھا. آج 5 سال بعد میاں نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 5.5 سال کے بعد ایکوٹ کیا ہے, بری کر دیا ہے. اور لوگ کہتے ہیں جی انصاف ہو گیا ہے. یہ انصاف ہو گیا ہے؟ میاں نواز شریف کے 5 سال کون واپس کرے گا؟ ان کا جیل کا وقت کون واپس کرے گا؟ ان کی جو حتیٰ کہ عزت ہو اس کو کون واپس کرے گا؟ یہ سوال نیب میں آنے والے ہر شخص کا ہے کہ آپ جو یہ تماشے لگاتے ہیں, جاوید اقبال جسٹس سپریم کورٹ تو گھر بیٹھا ہوا ہے. آج کوئی ہے جو اسے سوال کر سکے تو جعلی کیس کیوں بنا رہے تھے؟ ان ججوں سے کون پوچھے گا تو تم جعلی فیصلے کیوں کرتے تھے؟ تو انصاف کا نظام تو نہ ہو, یہ ناانصافی کا نظام ہے. آج ہم 9 سال میں پہلے عدالتوں میں پیش ہوا, اب 3.5 سال اس عدالت میں ہو گئے, 4 سال اسلام آباد میں ہو گئے. کسی دن ہم نے ہاتھ ڈالنا ہے جاوید اقبال پر, ایک دن تو انصاف کا آئے گا نا. تو میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ ناانصافی چھوڑیں. جس ملک کا نظام ناانصافی پہ مبنی ہو وہ ملک نہیں چلتا. جس ملک میں اس ملک کے وزیر اعظم کو انصاف نہ مل سکے, وہ آدمی جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہا اس کو انصاف نہ ملے, وہاں عام آدمی جو ان عدالتوں میں بیٹھے ہوئے, آپ اندر جا کر دیکھ لیں, عدالتیں بھری ہوئی ہیں, صرف تاریخیں ملتی ہیں, نہ کوئی گواہ آتا ہے, نہ کوئی کیس ہے. تو اگر ملک کے وزیر اعظم کو انصاف نہیں ملے گا تو غریب آدمی کو کیا انصاف ملے گا؟ یہ سوال ہیں جو آج ملک کے لیے ہیں. ہم باتیں بہت کرتے ہیں, ترقی کی بات کرتے ہیں, ملک کی معیشت کی بات کرتے ہیں. جس ملک میں عدالتی نظام محفوظ نہیں ہوگا, وہ انصاف نہیں دے گا, وہاں نہ ترقی ہوگی نہ معیشت آگے بڑھے گی. یہ باتیں سمجھنے کی ہیں. اگر نہیں سمجھیں گے, دوسرے ممالک کو دیکھ لیں جو ترقی کر رہے ہیں, ترقی کر چکے ہیں. بنیادی چیز عدالتی نظام ہے, انصاف کا نظام ہے, اس کے بغیر ملک آگے نہیں چلتے. شکریہ. صاحب آپ میاں صاحب کی بات کی, میاں صاحب کو تو اب انصاف ملنا, چلیں دیر سے ہی مل تو رہا, آپ کو انصاف نہیں ملا. دوسری بات یہ کہ جہاں تک انصاف نہ ملنے کی بات ہے تو بھٹو صاحب کو بھی انصاف نہیں ملا, بینظیر بھٹو صاحبہ کو بھی انصاف نہیں ملا. تو یہ تو ملک کا نظام ہی شروع سے ہی ایسا ہے. نہیں, اس کو بدلیں گے نہیں پھر. یہی نا, اگر نہیں بدلیں گے تو پھر خرابی ہوگی. انصاف یہاں پر انصاف یہ ملتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم آپ کو یہاں تو کنوکٹ کر دیں گے. یہ اوپنلی نیب کہتی ہے کہ ہم ٹرائل کورٹ میں آپ کی کنوکشن کرا دیں گے, آپ کو جیل بھیج دیں گے, پھر جا کے ہائی کورٹ سے آپ جسٹس لے لیں. لیکن یہ جو 5 سال کا عرصہ گزر گیا, 5.5 سال کا, اس کا حساب کون دے گا؟ یہ حساب جسٹس جاوید اقبال کو دینا پڑے گا. میں آپ کو آج بھی کہتا ہوں, وہ آدمی سوچ لے, آج معافی مانگے اس ملک کے عوام سے. جن لوگوں کے ساتھ اس نے ظلم کیا ان سے معافی مانگ لے تو شاید آخرت میں بچت ہو جائے. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. آپ جن کرسی پر بیٹھتے ہیں ذمہ داری کی کرسیاں ہوتی ہیں.
इंसाफ की कुर्सी पर बैठते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर आपको एहसास नहीं है, जो आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो और इस कुर्सी पर बैठकर झूठ बोले, नाइंसाफ़ी करे, जैली मुकदमे बनाए, उसका क्या एहतसाब नहीं होगा जनाब? भाई साहब, मियां साहब तो आप माशाल्लाह मुकदमात से बरी हो रहे हैं, इंसाफ भी मिल रहा है। ये बताएं कि आपका विजन क्या कह रहा है कि आपकी नाअहली जो ताहयात नाअहली वो ख़त्म होने वाली है और क्या दोबारा वो वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं? नंबर 2, क्या आपने मुबारकबाद दी उन्हें बरी होने की? देखिए, पहली बात है, फिर आपने कहा इंसाफ मिल गया। मैं क्या कह रहा हूँ उस वक्त से? बज़ाहिर इंसाफ नहीं है। 5 साल आपने एक शख्स के साथ ज्यादती की, फिर कहते हैं इंसाफ मिल गया। तो जो नाइंसाफ़ी जिन्होंने की है, उनको उनसे इंसाफ कौन लेगा? बाकी आप ये बता दें कि कौन सी पाकिस्तान की दफ़ा है, आइन में कहाँ पर लिखा है कि आप किसी को ताहयात नाअहल कर सकते हैं? बता दें। ये भी नाइंसाफ़ी है, ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। आइन कहता है कि इलेक्शन लड़ना आपका आइनी हक है, बुनियादी हक है, सियासत करना आपका बुनियादी हक है। यहाँ पर मुल्क सुप्रीम कोर्ट है कि नहीं, मैं तुम्हें ताहयात नाअहल करता हूँ। ये कौन सा इंसाफ है? फिर आप कहेंगे, जब वापस हो जाएंगे, कहेंगे इंसाफ मिल गया। तो पहली बात है, नाइंसाफ़ी ना किया करे ना, ताकि इंसाफ देने की ज़रूरत ही पेश ना आए। जी, जब अभी पहुँचे हैं ना, उनको भी इंसाफ देंगे इंशाल्लाह। जी, उनको भी इंसाफ दे दें। क्या इंसाफ देंगे? फांसी तो आपने लगा दिया। मैं ये कह रहा हूँ ना, ये फैसले, जाली फैसले करने से पहले सोचा करें कि मुल्क का कानून क्या है, दुनिया का कानून क्या है। अब फांसी के बाद आप क्या इंसाफ देंगे किसी को? सर ये बताएं कि आपने कहा कि इलेक्शन जो है इस माहौल में नहीं लड़ सकता। गुज़श्ता दिनों में एक चैनल पे आपने कुरान में कहा है। क्या आप एक सियासतदान हैं, तो सियासतदान को क्या मैदान खाली छोड़ना चाहिए? देखिए, मैंने ये कहा है कि जो आज मुल्क के सियासी हालात हैं, इसमें इलेक्शन कुछ नहीं देगा। एक बड़ी ख़राबी पैदा होगी, मैं उस ख़राबी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैदान छोड़ने का मतलब एहतजाज होता है। जब मुझ जैसा आदमी जो 35 साल से सियासत में अगर ये बात कर रहा है, तो ज़रा उसको समझने की कोशिश करें मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ। मैदान खाली हो जाते हैं, इंसान एक सांस की मार है, मैदान खाली हो जाता है। मैदान की बात नहीं है, बात मुल्क की है, बात निज़ाम की है, और बात इस मुल्क के 24 करोड़ अवाम की है कि उनका क्या बनेगा। शाह साहब, ये जो भाई ने सवाल, यार, मेरी उनसे 6 साल से मुलाकात नहीं हुई, मैं राय नहीं दे सकता इस बात में। आप कह रहे हैं कि मौजूदा हालात में इलेक्शन आप नहीं लड़ रहे, क्या हालात से खौफजदा हो गए क्योंकि आप पिछले इलेक्शन में आपको हरा दिया गया था, या मिफ्ता इस्माइल और मेरे भाई, मुस्तफा नवाज की दोस्ती की वजह से हालात, इलेक्शन नहीं लड़? मेरा कोई दावा नहीं है, बट हालात से खौफजदगी नहीं होती है। अगर मियां साहब ने जितना मेरा इलेक्शन इस दफ़ा आसान है, ज़िंदगी में कभी नहीं था। अगर मियां साहब आपसे मुलाकात करते हैं और वो आपको इलेक्शन लड़ने की दावत देते हैं, फिर क्या होगा? क्योंकि वो मुलाकात ये मफरूज़े पर मबनी सवाल मैं नहीं दे सकता। मैंने एक फ़ैसला कर दिया है, उस फैसले से मैं पीछे नहीं हट सकता। सर, आपकी लंदन में तो मुलाकातें हुई, यहाँ कोई आपको मियां साहब की तरफ से कोई दावत मिली है मुलाकात? नहीं, वो कल हुक्म करें, मैं 4 घंटे लगते हैं इस्लामाबाद से लाहौर तक, मैं चला जाऊँगा। लेकिन कुछ उसमें आगे बहस की गुंजाइश नहीं है मेरे फैसले में। इलेक्शन में हिस्सा ना लेने की वजह क्या है? मतलब इस वक्त जो सियासी मामलात जो हैं, या कोई इस्टेब्लिशमेंट के मामलात आपको जो है वो बेहतर नहीं लग रहे, क्या वजूहत हैं? सिर्फ 41 टीवी प्रोग्रामों पर बता चुका हूँ कि क्यों नहीं। अब भी फिर आपको बता देता हूँ कि जो आज मुल्क की सियासत है, मेरा उससे इत्तेफाक नहीं है। सियासत इक़्तिदार के लिए ज़रूर होती है, लेकिन इक़्तिदार बराए इक़्तिदार नहीं होती। जब सियासत का मकसद सिर्फ इक़्तिदार रह जाए, फिर मामला बनता नहीं है। मुझे आज इक़्तिदार की सियासत नज़र आती है, इसका हिस्सा मैं नहीं बनना चाहता। ये इलेक्शन कुछ नहीं देंगे, ये बात याद रखें। अगर आप आज आपने तय ना किया कि मुल्क आगे कैसे चलेगा, ये इलेक्शन मज़ीद इंतशार का बायस हो। नहीं, मैं कह रहा हूँ इलेक्शन ज़रूर कराएं, इलेक्शन के बगैर गुजारा नहीं है। इलेक्शन कराएंगे, बगैर आगे का रास्ता